باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عالم اسلام کے لیے آج کا دن انتہائی مبارک، تجدید عہد اور نصرت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن میرے آقا، میرے ملجا، میرے ماوا، کونین کے بادشاہ فاتح کی حیثیت سے، ایک بے مثل قائد کی حیثیت سے اپنی پوری آبوتاب اور تابانیوں کے ساتھ وہ مکہ، جس مکہ سے آپ کو بادل نخواستہ ہجرت کرنا پڑی، وہ کعبۃ اللہ جس کو دیکھ کر آپ ملول دل کے ساتھ کہتے تھے کہ تیرے باسیوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، 10 سال کے بعد 10,000 لشکر ساتھ لے کر آج کے دن اس عظیم قائد نے، جس نے 23 سال کے کم عرصہ میں پوری دنیا کے لیے ایک نیا دستور، ایک نیا منشور اور ایک نئی زندگی کے اندر روح پھونکی، جو قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ 10 رمضان المبارک کو سرکار نے اپنے جانثاروں کو حکم دیا کہ ہمیں ایک جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ کسی صحابہ کو اور صحابہ کے ساتھی کو یہ علم نہیں تھا کہ ہم کس مہم پہ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ مکہ کی وادیوں میں سے ایک وادی مقام زہران پر حضور نے پڑاؤ کا حکم دیا۔ رات خیمے لگ گئے اور حضور کی بہترین جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے خیموں کے گرد آگ جلائی جائے۔ ادھر قریش مکہ کو بھی خبر ہوئی کہ کوئی بہت بڑا لشکر مکہ کے دامن میں جس نے پڑاؤ کر لیا ہے۔ ابو سفیان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ ذرا خبر لے کے آؤ یہ کون سا لشکر ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں ابو سفیان حضور کے لشکر کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو پکڑا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ غیرت کا بادشاہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی کھڑے تھے، تلوار نیام سے نکالی اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کا دشمن اب میری تلوار کی زد میں ہے، حکم دیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ لیکن حضرت عباس کی سفارش پر ابو سفیان کو چھوڑ دیا گیا۔ دعوت تبلیغ حضرت عباس نے دی اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، واپس آئے۔ ابو سفیان نے قریش کو یہ پیغام دیا کہ ہم سرکار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس سے قبل قریش لشکر کا جاہ و جلال اور حضور کی حکمت دیکھ کر اتنے سہم گئے، اتنے مرعوب ہو گئے۔ فبوہت الذی کفر، کفار کی مت ماری گئی۔ پھر حضور کی عجیب حکمت عملی، سرکار نے مختلف راستوں سے اپنے لشکر کو مکہ کے اندر داخل کیا۔ صحابہ کے جذبات قابل دید تھے، وہ منزل قریب تھی۔ صحابہ حضور سے اتنی ٹوٹ کے محبت کرتے تھے۔ جن لوگوں نے میرے آقا کو ستایا تھا، اب صحابہ کے دل میں بدلے کی آگ
और इंतकाम उबल रहा था, लेकिन हुजूर ने हुक्म दिया कि ऐलान किया जाए, जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसे अमान है, जो हथियार डाल देगा उसे आज के दिन अमान है, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा उसे अमान है, जो काबतुल्लाह में पनाह लेगा उसे अमान है। जनाबे खालिद बिन वलीद तलवार से तलवार टकराते हुए जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुफ्र सहमा हुआ है और इस्लाम के सिपाही पूरी आबोताब के साथ मक्का में दाखिल हो चुके हैं। तो एक नारा लगाया जनाबे खालिद बिन वलीद, जिनको सैफुल्लाह का लक़ब हासिल है, वो जर्नैल जिसको कभी शिकस्त ना हुई। आप नारा लगाते हैं, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। लेकिन मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया और हुक्म दिया, खालिद ये नहीं बल्कि ये नारा लगाओ, अल यौम यौमुल मरहमा, आज आम मुआफी का दिन है, हम किसी से बदला नहीं लेंगे, आज दीन की नुसरत का दिन है, आज सबके लिए आम मुआफी का ऐलान है। हिंदा को, वो हिंदा जिसने जनाब अमीर हमजा का कलेजा चबाया था गज़वा उहद में, और सरकार को अपने चचा जान से बेहद बेपनाह मोहब्बत थी, हिंदा को सामने लाया गया तो मेरे आका ने फरमाया, मैंने इसको माफ किया लेकिन ये मेरे कभी सामने ना आए। वाशी बिन हर्ब हबशी, जिसने कीमा बना दिया जनाब अमीर हमजा की, पाकीज़ा मुताहर जिसमें अतहर का, सरकार ने इस हबशी को भी कहा कि माफ तो मैंने तुझे कर दिया, लेकिन कभी मेरे सामने ना आना। फिर हुजूर ने काबे से 360 बुत गिराए, काबा बुतों से पाक कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। और जब बुतों को काबे से हुजूर निकाल रहे थे तो हुजूर मोहब्बत से पढ़ रहे थे, जाल हक्को वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक आ गया और बातिल भाग गया। इस मौका पे एक ताजा कलाम हस्ब वादा, क्योंकि मैं इस कोशिश में हूं कि रोजाना इस चैनल पे एक नया कलाम पेश किया जाए। आपसे भी दरखास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर कलाम को शेयर भी किया करें। कलाम समाप्त कीजिए। कभी कुरान से पूछो, हुआ जिस दिन फतह मक्का। कभी कुरान से पूछो, हुआ जिस दिन फतह मक्का। इसी उन्वान से पूछो, हुआ जिस दिन फतह मक्का। मुज़ाहमत न कर पाए, शिकस्ते फाश भी मानी। मुज़ाहमत न कर पाए, शिकस्ते फाश भी मानी। अबू सुफियान से पूछो, हुआ जिस दिन फतह मक्का। बड़े लश्कर निकलते हैं, जमाना जिनसे डरता है। मगर ईमान से पूछो, हुआ जिस दिन फतह मक्का। कभी कोई मुखालिफ से भी इस तरह निभाता है, कभी कोई मुखालिफ से भी इस तरह निभाता है। रिवायत दान से पूछो, हुआ जिस दिन फतह मक्का। कलेजा मीर हमजा का चबाने वाली आई है। हुजूर को इत्तला दी गई कि हिंदा आई है। कलेजा मीर हमजा का चबाने वाली आई है। नबी सुल्तान से पूछो, हुआ जिस दिन फतह मक्का। शेर देखिए, किसी दुश्मन से बदले का तकाजा ना करे कोई,
किसी दुश्मन से बदले का तकाजा ना करे कोई, खुदा की शान से पूछो। हुआ जिस दिन फतह मक्का, खिजर जंगी रिवायत का नया दस्तूर लिख डाला। खिजर जंगी रिवायत का नया दस्तूर लिख डाला। भरे मैदान से पूछो। हुआ जिस दिन फतह मक्का, कभी कुरान से पूछो। हुआ जिस दिन फतह मक्का, इसी उन्वान से पूछो। हुआ जिस दिन फतह मक्का। मैं उम्मीद करता हूं आप इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और मेरे लिए खुसूसी दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया।